السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی قدر، عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت اپنا نیا لیکچر آپ کے لیے لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ میرے آج کے لیکچر کا عنوان ہے احترام رمضان المبارک، لیلۃ القدر اور فتنہ قادیانیت۔ میرا یہ لیکچر 27ویں رمضان کو حیا الفلاح واٹس ایپ گروپ میں ہوا، جس کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تو ہمارے نئے سے نئے لیکچر رد عیسائیت پر مناظرے اور اصلاح معاشرہ پر مبنی پروگرام، رد غامدیت، قادیانیت اور اسی طرح منکرین حدیث کے رد اور ملحدین کے رد پر نئے سے نئے لیکچر، ویڈیوز اور اصلاح معاشرہ پر مبنی بیانات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل RQ TV یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے دیکھنے سے محروم نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حضرات گرامی قدر، آج کے لیکچر میں آپ احباب کے سامنے مرزائیت میں لیلۃ القدر کا تصور اور مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک احترام رمضان، اس سلسلے میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی پہلی 2 آیات تلاوت کی، ان میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، قدر والی، عزت والی رات میں نازل کیا۔ اور آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ عزت والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ عزت والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو ایک رات قرار دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کی اس آیت اور اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک رات ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ حکم فرما دیا کہ وہ یہ ایک رات ہے، اسے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک لیلۃ القدر کیا ہے۔ آئیے میں اگلی آڈیو میں آپ کو مرزا صاحب کے نزدیک لیلۃ القدر کیا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ جی حضرات گرامی قدر، مرزا صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب فتح اسلام روحانی خزائن کی جلد 3 صفحہ نمبر 32 اور 33 پر، مرزا صاحب نے لکھا کہ میں اسی مضمون میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا تعالی سورۃ القدر میں فرماتا ہے، بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا ہے
اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی آتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلماتی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے۔ ناظرین، ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بیان فرمائیں، اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو یہ سبق دیں کہ اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور اگر دیگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو پوچھا کسی نے کہ لیلۃ القدر میں کیا پڑھنا چاہیے اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر کو پا لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اکثر یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے پس مجھے معاف فرما، اگر زیادہ ہیں تو فاعف عنا، ہمیں معاف فرما۔ یعنی یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس رات کو بکثرت پڑھا کیجیے، اور اسے ایک رات قرار دیا اور کہا کہ رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کیجیے۔ اب لیلۃ القدر کا مقصد کیا تھا کہ جو پچھلی امتیں تھیں، پچھلی قومیں تھیں، ان کی عمریں ہزار برس تک بھی چلی جاتی تھیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ احباب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، جب ان کی پچھلی امتوں کی اتنی زیادہ عمر تھی اور پھر ان کی عبادات بھی اتنی زیادہ ہوں گی، ان کو اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اپنا خاص فضل و کرم کرتے ہوئے یہ ایک ایسی رات عطا کر دی کہ تھوڑی عمریں ہونے کے باوجود، کیونکہ امت مسلمہ کی عمر ایوریج عمر جو ہے، اوسط عمر جو ہے وہ 70 سے 80 سال تک بنتی ہے، تو اتنی کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ عمر کم ہوگی تو اعمال بھی کم ہوں گے، اجر و ثواب بھی کم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل امت مسلمہ پر احسان کرتے ہوئے یہ آیت نازل کر دی، یہ رات عطا کر دی کہ جس کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دے دیا رب ذوالجلال نے، اور فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی طاق راتوں میں، یعنی اس رات کی، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر۔ لیکن مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ ناظرین، اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو ایک رات قرار دیں اور مرزا صاحب کہیں کہ نہیں یہ ایک رات نہیں ہے بلکہ رات، یہ ایک زمانہ ہے، رات جو ظلمت ماتی زمانہ ہے، رات کے ہم رنگ۔ تو آئیے ناظرین، اس سے اگلی آڈیو میں مزید مرزا صاحب کا اس حوالے سے موقف پیش کرتا ہوں۔ تو احباب گرامی قدر، میں اب مرزا صاحب کی مکمل تحریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں اسی مرزا صاحب لکھتے ہیں، میں اسی مضمون میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے، بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا، اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلماتی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب 1000 مہینہ جو بشری عمر کے دور کے قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے، تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے۔ تب آسمانی کارروائی سے ایک یا کئی مصلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے،
जो नई सदी के सर पर ज़ाहिर होने के लिए अंदर ही अंदर तैयार हो रहे हैं। इसी तरफ अल्लाह जल्ल शान इशारा फरमाता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी इसी लैलतुल क़द्र के नूर को देखने वाला और वक़्त के मुसले की सोबत से शर्फ हासिल करने वाला 80 बरस के बुढ़े से अच्छा है। जिसने इस नूरानी वक़्त को नहीं पाया और अगर एक साथ भी इस वक़्त को पा लिया है तो ये एक साथ उस 1000 महीने से बेहतर है जो पहले गुजर चुके। क्यों बेहतर है? इसलिए कि इस लैलतुल क़द्र में खुदा ताला के फरिश्ते और रूहुल कुद्स उस मुसले के साथ रब्बे जलील के इज़्न से आसमान से उतरते हैं, ना बस तौर पर बल्कि इसलिए कि मुस्तअद दिलों पर नाज़िल हों और सलामती की राहें खोलें। तो वो तमाम राहों के खोलने और तमाम पर्दों के उठाने में मशगूल रहते हैं, यहाँ तक कि ज़ुल्मत गफलत दूर होकर सुबह हदायत नबूदार होती है। अब ए मुसलमानों, गौर से इन आयात को पढ़ो कि किस कदर खुदा ताला इस ज़माना की तारीफ बयान फरमाता है जिसमें ज़रूरत के वक़्त पर कोई मुसले दुनिया में भेजता है। क्या तुम ऐसे ज़माना का कदर नहीं करोगे? क्या तुम खुदा ताला के फरमुद्दों को बनज़रे इस्तेहज़ा देखोगे? हज़रात गिरामी कदर, आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब लैलतुल क़द्र को एक रात तसव्वुर नहीं करते बल्कि एक ज़माना जो जुल्मत के हम रंग ज़माना है वो करार दे रहे हैं, और फिर 1000 महीने से बेहतर कह रहे हैं। वो एक वक़्त, एक लम्हा भी बेहतर है जो उसने 1000 महीने पिछले गुजार दिए हैं इस दौर का, जिस दौर में वो मुसले आसमान से उतरता है। अब मिर्ज़ा साहब अपने आप को मुसले भी तसव्वुर करते हैं और मुजद्दिद भी। तो क्या कादियानी हजरात बताएंगे कि मिर्ज़ा साहब आसमान से नाज़िल हुए थे या ज़मीन पे पैदा हुए थे? मिर्ज़ा साहब कहाँ से नाज़िल हुए थे? और फिर इस बात का जवाब कादियानियों पर भी लाजम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की नफ़ी करते हुए मिर्ज़ा साहब जो हैं वो उसको अलग मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मगर दर हकीकत ये एक रात नहीं बल्कि जुल्मत के हमरंग ज़माना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाएं कि ये एक रात है, लेकिन मिर्ज़ा साहब कहें नहीं नहीं नहीं, ये रात नहीं है, ये रात नहीं है बल्कि ये रात के हमरंग ज़माना है। अब मैं ये आपसे पूछता हूँ, बतलाइए, एक तरफ तो दावा है मिर्ज़ा साहब का कि अल्लाह ताला जो उन्हें नबुव्वत है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामल अताअत में मिली है, तो अब बतलाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसको एक रात करार दें। मिर्ज़ा साहब कहें नहीं 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 जनाब, ये एक रात नहीं बल्कि जुल्मत के हमरंग ज़माना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है या मुखालफत है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब का ये दावा बातिल है, झूठा है। मिर्ज़ा साहब ने कतअन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की बल्कि ये मुखालफत की है। और कादियानी कल्ट जो है दर हकीकत अंग्रेज़ का लगाया हुआ खुदकाश्ता पौधा है जिसका मकसद दीन इस्लाम के मुकम्मल ढांचे को तब्दील करना है और कुछ नहीं। और फिर आगे देखिए, अगर हम मुकम्मल तौर पे कादियानियत के लिटरेचर का मुतालिया करेंगे तो फरिश्तों के बारे में भी कादियानियों का मुआक्कफ उम्मत मुसलमान से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग थलग नज़र आएगा। इसी तरह आखरत के बारे में भी, हालांकि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान करीम में यौम आखरत के बारे में फरमाया। जो मुशरकीन मक्का का एतराज़ था कि वो हकीकी जिस्म जो हैं, वो मुशरकीन मक्का कहते थे ये वजूद जो मिट्टी से मिट्टी बन गया, जो हड्डियाँ मांस गोश्त गल सड़ गया, जो जला दिया गया, कोई ज़र्रा कहाँ पे चला गया, कोई कहाँ पे चला गया, वो कैसे इकट्ठा किया जाएगा, वो कैसे उसी जिस्म को दोबारा उठाया जाएगा? इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर दिया। लेकिन उम्मत मिर्ज़ाइया का भी वही मुशरकीन मक्का वाला अक़ीदा आखरत भी है कि जनाब ये जिस्म जो है ये नहीं में उठाया जाएगा बल्कि वो एक अलग जिस्म दिया जाएगा। ये जिस्म कैसे उठाया जा सकता है? ये तो मट्टी के साथ मट्टी मिल गया। आपने इस अकीदे को पढ़ना हो तो मिर्ज़ा साहब की इस्लामी असूल का फ़लसफ़े का मुतालिया कर लीजिए। इसी तरह लैलतुल क़द्र के बारे में आपके सामने ये बयान कर दिया। फरिश्तों के बारे में भी मिर्ज़ा साहब का ये मौक़िफ़ है कि वो आसमान से नाज़िल नहीं होते, वो जिब्राइल सूरज के साथ अटैच है, दीगर फरिश्ते दीगर सितारों के साथ अटैच हैं, वो सिर्फ ऊपर से तजल्ली डालते हैं। जबकि अहादीस नबविया में ये मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फ़लाँ शख्स की शक्ल में देखा है।
तो जनाब अली सोचने की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। दर हकीकत ये एक ऐसी साजिश थी कि पूरे दीन इस्लाम का ढांचा तब्दील करने की कोशिश थी और उसको हकीकी इस्लाम से रोशनास कराने की कोशिश की गई। लेकिन आफरीन है उम्मत मुसलमा के उलमा पर, वो काबिल तहसीन है और सलूट के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इस अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे को, जो हकीकी इस्लाम के नाम से, इस्लाम के मुतबादल, इस्लाम के अपोजिट, इस्लाम के मुखालफ एक ऐसा निज़ाम तैयार किया था, उसको मुकम्मल तौर पर जो है रिजेक्ट कर दिया और इस अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे को इस्लाम में दाखिल नहीं होने दिया। तो आइए नाज़रीन, अब आगे आपके सामने कुछ चीज़ें बयान करता हूँ रमज़ान के हवाले से कि मिर्ज़ा साहब का एहतराम रमज़ान क्या था और उनका रमज़ान के रोज़े के बारे में क्या तर्ज़ अमल था। नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब माह रमज़ान के रोज़े नहीं रखा करते थे, बल्कि जो लोग रोज़े रखते उनके रोज़े भी चढ़वा दिया करते थे। अब देखिए, ये मेरे हाथ में सीरतुल महदी है, इसका जिल्द दोम है, सफ़ा नंबर 147 है और रवायत नंबर 1202 है। वैसे इसके सीरतुल महदी के 5 हिस्से हैं और चौथा हिस्सा है। तो उसमें लिखा है रवायत नंबर 1202 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मलिक मौला बख्श साहब पेंशनर ने बवास्ता मौलवी अब्दुर्रहमान साहब मुबशर बदरिया तहरीर बयान किया कि एक दफ़ा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम रमज़ान शरीफ में अमृतसर तशरीफ़ लाए और आपका लेक्चर मंडवा बाबू घनिया लाल, जिसका नाम अब बंदे मातरम हाल है, में हुआ। बवजह सफ़र के हुजूर को रोज़ा न फी दिया था। लेक्चर के दौरान मुफ्ती फजलुर रहमान साहब ने चाय की प्याली पेश की, हुजूर ने तवज्जो न फरमाई। फिर वो और आगे हुए, फिर भी हुजूर मसरूफ़ लेक्चर रहे। फिर मुफ्ती साहब ने प्याली बिल्कुल करीब कर दी तो हुजूर ने लेकर चाय पी ली। इस पर लोगों ने शोर मचा दिया, ये है रमज़ान शरीफ का एहतराम, रोज़े नहीं रखते, और बहुत बकवास करना शुरू कर दिया। लेक्चर बंद हो गया और हुजूर पसे पर्दा हो गए। गाड़ी दूसरे दरवाजे के सामने लाई गई और हुजूर उसमें दाखिल हो गए। लोगों ने ईंट पत्थर वगैरह मारने शुरू किए और बहुत हल्लड़ मचाया। गाड़ी का शीशा टूट गया, मगर हुजूर बखैरो अफियत क़यामगाह पर पहुंच गए और बाद में सुना गया कि एक गैर आमदी मौलवी ये कहता था कि आज लोगों ने मिर्जे नू नबी बना दिता है। ये मैंने खुद उसके मुंह से नहीं सुना। हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब के साथ हम बाहर निकले और उनकी खिदमत में अर्ज़ की कि लोग ईंट पत्थर मारते हैं, ज़रा ठहर जाएं। तो आपने फरमाया, वो गया जिसको मारते थे, मुझे कौन मारता है। क्योंकि मुफ्ती फजलुर रहमान साहब के चाय पेश करने पर ये सब गड़बड़ हुई थी, इसलिए सब आदमी उनको कहते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने भी उनको ऐसा कहा, वो बेचारे तंग आ गए। और बाद में मियाँ अब्दुल खालिक साहब मरहूम आमदी ने मुझे बतलाया कि जब ये मामला हुजूर के सामने पेश हुआ कि मुफ्ती साहब ने खामखा लेक्चर खराब कर दिया, तो हुजूर ने फरमाया कि मुफ्ती साहब ने कोई बुरा काम नहीं किया। अल्लाह ताला का एक हुक्म है कि सफ़र में रोज़ा न रखा जाए। अल्लाह ताला ने हमारे फ़ियल से इस हुक्म की इशाअत का मौक़िया पैदा कर दिया, फिर तो मुफ्ती साहब शेर हो गए। नाज़रीन, ये रवायत जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई है, हुआ इस तरह कि मिर्ज़ा साहब अमृतसर में गए, रमज़ान का महीना था, 3 बजे के बाद लेक्चर शुरू होता है रमज़ान के महीने में। मिर्ज़ा साहब का लेक्चर के दौरान, मिर्ज़ा साहब, रमज़ान का महीना है, सैकड़ों लोग मौजूद हैं, रोज़ा रखे हुए हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। मिर्ज़ा साहब ने रोज़ा नहीं रखा कि वो सफ़र में हैं। लेक्चर के दौरान मुफ्ती फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनको चाय की प्याली पेश करते हैं। लोगों को गुस्सा आता है कि भाई हम रोज़ेदार हैं, कम से कम हमारा ही ख्याल किया होता, कुछ शर्म हया की होती, रोज़े का एहतराम बरकरार रखा होता। ये क्या ड्रामा कर दिया कि चाय पीनी शुरू कर दी सबके सामने माह रमज़ान में, और अफ्तारी का वक़्त भी करीब होने वाला है। जिस पर लोग मुश्तल हुए और उन्होंने मारना शुरू किया। और फिर देखें कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने चाय की प्याली पेश करके कोई बुरा काम नहीं किया, यानी अवाम ने रोज़े रखे हैं, उनके सामने एक मजहबी मुसले है, अपने आप को नबी कहलाने वाला, और वो शख्स नबी कहलाने वाला
ताला अपने आप को सबके सामने चाय की प्याली पी रहा है, ये रमज़ान का एहतराम है। और जो शख्स चाय पेश कर रहा है, उनकी अपनी जमात के लोग कहते हैं कि उन्होंने बुरा किया है, लेकिन मिर्ज़ा साहब कहते हैं ना 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 ना, उस मुफ्ती ने बुरा नहीं किया बल्कि अच्छा किया है, क्योंकि सफ़र में रोज़ा रखना जो है, हालांकि अल्लाह ताला का एक हुक्म है कि सफ़र में रोज़ा ना रखा जाए, अल्लाह ताला ने हमारे फिर से इस हुक्म के शाद का मौका पैदा कर दिया। हालांकि सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में कुरान करीम में सिर्फ रुख्सत है, और साथ ये भी है कि अगर जो रखना चाहे तो रख ले, नहीं रखना चाहे सफ़र में है तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा के लिए आसानी पैदा कर दी कि वो बाद में रख ले। लेकिन ये पाबंद नहीं किया, हुक्म नहीं दिया कि तुमने किसी हाल में भी सफ़र में रोज़ा नहीं रखना। और इसी तरह बीमारी के हवाले से भी कहा है कि अगर बीमारी में तुम तंगी महसूस करो तो रोज़ा ना रखो, बाद में रख लो। लेकिन यहाँ पर भी मिर्ज़ा साहब कहते हैं अल्लाह का हुक्म है कि रोज़ा न रखे, हालांकि ये अल्लाह ताला पर मिर्ज़ा साहब का बहुत बड़ा इफ्तरा है। हाँ, रोज़ा ना रखने की रुख्सत तो है, और तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही साबित होता है कि रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। अगर तुम सफ़र में हो, लंबे सफ़र में हो, तुम्हारा सफ़र तकलीफ दे, रोज़ा नहीं रखना चाहते तो ना रखो, लेकिन बाद में रख लेना। अगर तुम बीमार हो, बीमारी की हालत में रोज़ा नहीं रख सकते तो तुम बाद में रख लेना, उसका कज़ा अदा कर देना। ये चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। लेकिन मिर्ज़ा साहब कहते हैं नहीं, रमज़ान में ना तो एहतराम रमज़ान करना है, और जो बंदा रोज़ेदारों के सामने, सबके सामने चाय की प्याली पेश कर रहा है, उसने भी बुरा काम नहीं किया। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैंने भी कोई बुरा काम नहीं किया। जो चाय की प्याली पेश करने वालों की तईद कर रहे हैं तो अपने काम को मिर्ज़ा साहब कैसे बुरा समझेंगे? खुद सोचिए। ये था मिर्ज़ा साहब के नज़दीक एहतराम रमज़ान। इसका मैं स्कैन पेश करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे हाथ में मिर्ज़ा साहब के मलफूज़ात पर मुश्तमल किताब मलफूज़ात की जिल्द पंजम मौजूद है, जो 5 जिल्दों वाला एडिशन है। उसका सफ़ा नंबर 61 है, जिसमें मिर्ज़ा सफ़ा नंबर 66, जिसमें मिर्ज़ा साहब का एक बाबा चट्टू नामी शख्स था, जिसके साथ मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू हुई। वो मिर्ज़ा साहब से मिलने के लिए गया, उस गुफ्तगू को नकल किया गया है। और हेडिंग जो दी गई है वो ये है कि कुरान शरीफ की रुख्सतों पर अमल करना भी तकवा है। लिखा है वहाँ पर, सफ़ा नंबर 67 है, 67 नंबर सफ़ा है। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ये मालूम करके कि लाहौर से शेख मोहम्मद चट्टू आए हैं और अहबाब भी आए हैं, महज अपने खुल्क़े अज़ीम की बना पर बाहर निकले। गरज ये थी कि बाहर सैर को निकलेंगे, अहबाब से मुलाकात की तकरीब होगी, क्योंकि पहले से लोगों को मालूम हो गया था कि हज़रत अक़दस बाहर तशरीफ़ लाएंगे, इसलिए अक्सर अहबाब छोटी मस्जिद में मौजूद थे। जब हज़रत अक़दस अपने दरवाजे से बाहर आए तो मामूल के मुवाफ़िक़ ख़दाम परवाना बार आपकी तरफ दौड़े। आपने शेख साहब की तरफ देखकर बाद सलाम मसनून फरमाया। हज़रत अक़दस फरमाते हैं, यानी मिर्ज़ा साहब कहते हैं, आप अच्छी तरह से हैं, आप तो हमारे पुराने मिलने वालों में से हैं। आगे से बाबा चट्टू जवाब देते हैं, जी शुक्र है। फिर मिर्ज़ा साहब कहते हैं हकीम मोहम्मद हुसैन कुरैशी को मुखातब करके कि ये आपका फ़र्ज़ है कि इनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, उनके खाने ठहरने का पूरा इंतज़ाम कर दो। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, और मियाँ नजमुद्दीन को तकीद कर दो कि उनके खाने के लिए जो मुनासिब हो और पसंद करें वो तैयार करें। फिर आगे हकीम मोहम्मद हुसैन साहब कहते हैं, जनाब बहुत अच्छा हुज़ूर, इंशाअल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर आगे मिर्ज़ा साहब बाबा चट्टू को मुखातब करके कहते हैं, आप तो मुसाफिर हैं, रोज़ा तो नहीं रखा होगा? बाबा चट्टू, नहीं, मुझे तो रोज़ा है, मैंने रख लिया है। हज़रत अक़दस यानी मिर्ज़ा साहब कहते हैं, असल बात यह है कि कुरान शरीफ की रुख्सतों पर अमल करना भी तकवा है। खुदा ताला ने मुसाफिर और बीमार को दूसरे वक्त रखने की इजाज़त और रुख्सत दी है, इसलिए इस हुक्म पर भी तो अमल रखना चाहिए। मैंने पढ़ा है कि अक्सर अकाबर इस तरफ गए हैं कि अगर कोई हालत सफ़र या बीमारी में रोज़ा रखता है तो ये मासियत है। मासियत किसे कहते हैं जनाब अली? गुनाह को। ये मिर्ज़ा साहब कहते हैं, मैंने पढ़ा है कि अक्सर अकाबर इस तरफ गए हैं कि अगर कोई हालत सफ़र या बीमारी में
روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے، گناہ ہے، کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہ اپنی مرضی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا فرما برداری میں ہے، جو حکم وہ دے اس کی اطاعت کی جائے اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جائے۔ اس نے تو یہی حکم دیا ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اس میں کوئی قید اور نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو، میں سفر کی حالت میں ہوں روزہ نہیں رکھتا، اور ایسا ہی بیماری کی حالت میں، چنانچہ آج بھی میری طبیعت اچھی نہیں اور میں نے روزہ نہیں رکھا، چلیے چلنے پھرنے سے بیماری میں کچھ کمی ہوتی ہے اس لیے باہر جاؤں گا، کیا آپ بھی چلیں گے؟ ناظرین، اب آپ مرزا صاحب کا بیانیہ سن لیا آپ نے۔ وہ کہتے، پہلی بات، یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ رخصت عطا فرمائی ہے، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر ہے 157، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 184، 184 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ گنے ہوئے چند دنوں میں پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس کی طاقت رکھتے ہوں، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رخصت دی کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے یا بیمار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ جو ہے وہ دوسری گنتی پوری کر لے، روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اسی آیت کے آخر میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اجازت و رخصت دے دی کہ اگر تم سفر میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، چاہو تو روزہ نہ رکھو، لیکن اگر تم سفر میں روزہ رکھ لو، اتنی طاقت ہے، استطاعت ہے کہ برداشت کر سکتے ہو، تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے اکابر، میں نے پڑھا ہے کہ بہت سے اکابر اس طرف گئے ہیں کہ سفر میں یا بیماری میں روزہ رکھنا معصیت اور گناہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ اتنا بڑا بہتان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور شریعت میں تبدیلی اور دعویٰ کہ میں شرعی نبی نہیں ہوں۔ اور پھر اسی طرح مرزا صاحب نے یہ ایک بہت بڑا اسلام کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی، اور پھر خود بھی اس پہ عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ میری طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، لہذا میں نے بھی آج روزہ نہیں رکھا۔ اگر ہم سیرت المہدی کو پڑھیں تو وہاں پر واضح طور پہ لکھا کہ مرزا صاحب روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ بیمار تھے، اس لیے روزہ انہوں نے اکثر و بیشتر روزے ترک ہی کیے، روزے رکھے ہی نہیں۔ جناب، جب مرزا صاحب خود ایک معمولی سی بیماری پر کہتے ہیں کہ بیماری اور سفر کے بارے میں کوئی قید اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، اگر زکام بھی ہو گیا مثال کے طور پہ، بیماری کی قید نہیں نہ لگائی، اگر ہلکا سا زکام ہوا ہے تو بندہ بیمار ہے روزہ ترک کر دیں، اگر پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے بندہ تکلیف میں ہے روزہ ترک کر دیں، اگر سفر ہے 3-4 کلومیٹر بھی جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے، اے سی والی بس پہ جانا ہے تو سفر میں روزہ ترک کر دے، اگر رکھے گا تو معصیت اور گناہ ہے۔ اندازہ کیجئے یہ دین اسلام میں کس حد تک تبدیلی کرنے کی کوشش ہے۔ پھر اگلی آڈیو میں انشاءاللہ میں مزید کچھ چیزیں مرزا صاحب کی پیش کرتا ہوں کہ مرزا صاحب تو وہ شخصیت تھے جو آنے والے مہمان جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا، فردی روزہ، ان کا روزہ بھی تڑوا دیا کرتے تھے کہ تم نے سفر میں روزہ رکھا ہے، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا نا، مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ سفر اور بیماری میں روزہ رکھنا معصیت اور گناہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مرزا صاحب اپنے پاس آنے والے وہ مسافر جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا ان کا بھی روزہ تڑوا دیا کرتے تھے۔ آئیے میں پہلے اس کا سکین پیش کرتا ہوں، پھر اگلی آڈیو میں کچھ چیزیں وہ جس میں روزہ تڑوایا ہے اس نے اپنے آنے والے مہمانوں کا، وہ چیز پیش کرتا ہوں۔ جی ناظرین، اس کے آگے
जो बाबा चट्टू के साथ होने वाली गुफ्तगू है, 2 पॉइंट रह गए थे अपनी ऑडियो में बयान करने, वो बयान करके फिर मैं अगली ऑडियो में इंशाल्लाह इसका स्कैन पेश करके तो पेश करूँगा। तो आगे से बाबा चट्टू कहते हैं, नहीं मैं तो नहीं जा सकता, आप हो आएँ ये हुक्म तो बेशक है, मगर सफ़र में कोई तकलीफ़ नहीं, फिर क्यों रोज़ा न रखा जाए। मिर्ज़ा साहब ने आगे से कहा, ये तो आपकी अपनी राय है, कुरान शरीफ ने तो तकलीफ़ या आदमी तकलीफ़ का कोई जिक्र नहीं फरमाया। अब आप बूढ़े हो गए हैं, ज़िंदगी का एतबार कुछ नहीं, इंसान को वो राह इख्तियार करनी चाहिए जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और सिरात मुस्तकीम मिल जाए। अब मैं पूछता हूँ उम्मत मिर्ज़ाइया से कि अल्लाह ताला ने तो इसी आयत के आखिर में ये भी कहा, अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, शर्त यह है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने कहा, नहीं ये गुनाह का काम है सफ़र में और बीमारी में रोज़ा रखना, ये दीन इस्लाम में तब्दीली नहीं तो और क्या है। ज़रा खुद सोचिए ठंडे दिल से। इंशाल्लाह मैं आगे स्कैन पेश करके फिर अगली ऑडियो में पेश करता हूँ कि किस तरीके से मिर्ज़ा साहब ने अपने पास आने वाले मेहमानों के रोज़े तड़वाए। जी नाज़रीन, अब मैं आपके सामने मिर्ज़ा साहब की ही मिर्ज़ा साहब के बेटे की तहरीर पेश करने लगा हूँ। सीरतुल मेहदी से एक रवायत नंबर 381 है। रूहानी अब ये सीरतुल मेहदी की जिल्द अव्वल हिस्सा दोम और सफ़ा नंबर 344 और 345 पर है। लिखते हैं मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब के डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा लाहौर से कुछ अहबाब रमज़ान में कादियाँ आए। हज़रत साहब को इतला हुई तो आप माँ कुछ नाश्ता के उनसे मिलने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। इन दोस्तों ने अर्ज़ किया कि हम सब रोज़े से हैं। आपने फरमाया, सफ़र में रोज़ा ठीक नहीं, अल्लाह ताला की रुखसत पर अमल करना चाहिए। चनांचे उनको नाश्ता करवा के उनके रोज़े तड़वा। नाज़रीन, अब आप खुद सोचिए कि मिर्ज़ा साहब ने सफ़र में आए मुसाफिर जो थे मेहमान, उनके रोज़े फ़र्जी रोज़े तड़वा दिए। ये था मिर्ज़ा साहब का करैक्टर और किरदार। ये मैं स्कैन पेश करता हूँ। फिर आगे मैं एक और चीज़ पेश करूँगा कि मिर्ज़ा साहब को थोड़ी सी घबराहट हुई, रोज़ा रखा, थोड़ी सी घबराहट हुई तो फ़ौरन खुद भी रोज़ा तोड़ दिया। लेकिन पहले इसका स्कैन पेश करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने जब आने वाले मेहमानों के रोज़े तड़वाए और फ़र्जी रोज़े रमज़ान में रखे हुए, क्यों जी वो सफ़र में हैं। तो जनाब अली ये आप देखिए, और साथ कहा कि सफ़र में रोज़ा ठीक नहीं। पहले उस वहाँ पे मैंने तहरीर पेश की थी जहाँ पे लिखा था कि मसीयत गुनाह है, यहाँ पर भी कहा कि सफ़र में रोज़ा ठीक नहीं, अल्लाह ताला की रुखसत पर अमल करना चाहिए। तो आइए पेश करता हूँ ये रवायत सीरतुल मेहदी की रवायत नंबर 381 है और सफ़ा नंबर 344 और 45 पर है। जी हाँ नाज़रीन, ये सीरतुल मेहदी की रवायत नंबर 697 है, सफ़ा नंबर 637 पर। लिखते हैं मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब के डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा लुधियाना में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने रमज़ान का रोज़ा रखा हुआ था कि दिल घटने का दौरा हुआ और हाथ पाँव ठंडे हो गए। इस वक्त ग़ुरूब आफ़ताब का वक्त इंतहाई करीब था, बहुत करीब था, मगर आपने फ़ौरन रोज़ा तोड़ दिया। आप हमेशा शरीयत में सहल रास्ता को इख्तियार फरमाते थे। तो नाज़रीन, अब आप खुद सोचिए। फिर आगे लिखता है मिर्ज़ा बशीर अहमद का अक्सर अर्ज़ करता है कि हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ भी यही जिक्र आता है कि आप हमेशा 2 जायज़ रस्तों में से सरल रास्ता को पसंद फरमाते थे। अब देखिए कि मिर्ज़ा साहब मामूली सा दिल घबराया, रमज़ान का रोज़ा ग़ुरूब आफ़ताब का वक़्त इंतहाई करीब है, लेकिन इसके बावजूद रोज़ा तोड़ दिया। नहीं जनाब, ये था मिर्ज़ा साहब का शरीयत पर अमल, रोज़ा तोड़ दिया, यानी इस्लाम की मुखालफत में पेश थे मिर्ज़ा साहब। और फिर आगे देखिए, यहाँ पर इसी रवायत से पहले मैंने अभी ये रवायत देखी कि डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया। ये रवायत नंबर 696 अभी गुजरी, ये भी आपके फ़ायदे के लिए आपको पेश कर देता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि हज़रत मसीह मऊद को मैंने बारहा देखा कि घर में नमाज पढ़ाते तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन यानी नुसरत बेगम को अपने दाएं जानब और मुक्तदी के बतौर मुक्तदी के खड़ा कर लेते। हालांकि मशहूर फ़िक़ही मसला ये है कि खा औरत अकेली ही मुक्तदी हो
تب بھی اسے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ الگ پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ چیز کلیئر ہے کہ عورت مرد کے برابر نہیں کھڑی ہو سکتی، نماز میں مرد کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور احادیث میں موجود ہے کہ جب مسجد نبوی میں نماز کے لیے خواتین آتی تو مردوں کے پیچھے ان کی صفیں ہوتی اور جیسے ہی سلام پھرتا وہ فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ تو یہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے نصرت بیگم کو بطور مقتدی اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیتے، حالانکہ مشہور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقتدی ہو تب بھی اسے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ الگ پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں اکیلا مرد مقتدی ہو تو اسے امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت ام المومنین یعنی نصرت بیگم سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے بعض اوقات کھڑے ہو کر چکر آ جایا کرتا ہے، اس لیے تم میرے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ ناظرین، بطور مقتدی امامت میں یہ بھی دین اسلام میں سری تبدیلی اور اسلام کے خلاف طرز عمل شریعت محمدیہ کے، اور کہنا کہ مجھے کامل اطاعت کی بنا پر نبوت ملی ہے۔ تف ہے ایسی سوچ پر قادیانیوں، سوچو، ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ مرزا صاحب کا ایک ایک عمل شریعت اسلامیہ کے مخالف ثابت ہو رہا ہے اور آپ پھر بھی اس کو پتہ نہیں کیا کیا مانے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے ذہنوں کو فراخ کیجئے اور سمجھیے، سوچئے، تحقیق کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے۔ تو آئیے اب میں ان دونوں روایتوں کا جو 696 نمبر ہے جس میں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا کہ مرزا صاحب اپنی بیگم کو، نصرت بیگم کو، نماز میں بطور مقتدی اپنے دائیں طرف کھڑا کیا کرتے تھے، اس شریعت اسلامیہ کے خلاف، کیونکہ شریعت میں تو عورتوں کو بالکل پیچھے صف بنانے کی اجازت ہے، مرد کے برابر کھڑا ہونے کی نہیں، لیکن مرزا صاحب اپنی بیوی کو اپنے برابر نماز میں بھی کھڑا کرتے تھے جناب بطور مقتدی۔ یہ ہے اسلام کی مخالفت۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے وہ سکین پیش کرتا ہوں، ذرا خود سوچئے اور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ قادیانی حضرات آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے۔ جی ہاں ناظرین، اب آپ کے سامنے ایک آخری حوالہ، آخری تحریر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور قادیانی حضرات کو خصوصاً دعوت فکر دیتا ہوں کہ جن کو حقیقی اسلام کے نام پر ایک اسلام کے بالکل اپوزٹ، مخالف اور متضاد نظام کا حصہ بنا دیا گیا اور وہ اس دھوکے کا شکار ہیں، تو خدا را ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ آپ اپنے آپ کو تو حق پہ سمجھتے ہیں لیکن آپ اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہیں اس مرزا غلام احمد قادیانی کو مان کر کے، اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنا۔ خدا را ٹھنڈے دل سے سوچئے اور اپنی آخرت کو بچائیے اور اس قادیانی کلٹ کے دھوکوں سے نکلیے۔ یہ آپ کی دولت بھی لوٹ رہے ہیں اور آپ کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے یہ ایک روایت پیش کرتا ہوں، مرزا بشیر احمد صاحب کی سیرت المہدی جلد اول میں ہے، 81 نمبر روایت ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود کو دورے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال سارے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا۔ دوسرا رمضان آیا تو آپ نے روزے رکھنے شروع کیے، مگر 8-9 روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا، اس لیے باقی چھوڑ دیے اور فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آپ نے 10-11 روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ کی وجہ سے روزے ترک کرنے پڑے اور آپ نے فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا 13واں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور آپ نے روزہ توڑ دیا۔ مغرب کے قریب دورہ پڑا، کیا دل گھبرایا ہے، وہ پہلے میں نے روایت دیکھی نا، دل گھبرایا تھا، تو دورہ پڑا اور روزہ توڑ دیا اور باقی روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جتنے رمضان آئے آپ نے سب روزے رکھے، مگر وفات سے 2-3 سال قبل کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے اور فدیہ ادا کرتے رہے۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتدا دوروں کے زمانہ میں روزے چھوڑے تو کیا پھر بعد ان کو قضا کیا؟ تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں، صرف فدیہ ادا کیا۔ ناظرین، اب آپ خود سوچئے کہ مرزا صاحب معمولی دورہ، دل کی گھبراہٹ ہوئی اور افطاری کا وقت قریب ہے، 2-4-10 منٹ، وہ بھی برداشت نہیں کر پائے اور فوراً روزہ توڑ دیا، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ مجھے کامل اطاعت کی بنا پر نبوت ملی ہے۔
قادیانی حضرات سوچئے، مرزا صاحب روزے بھی نہیں رکھتے تھے، اور پھر امامت میں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے بالکل مخالف طرز عمل کہ اپنی بیوی کو اپنے دائیں طرف اپنے برابر کھڑا کر کے امامت کراتے رہے، شریعت اسلامیہ کے الٹ اور متضاد، اور دعویٰ یہ ہے کہ انہیں کامل اطاعت کی بنا پر نبوت ملی۔ ناظرین، الحمدللہ ان کا اس چیزوں سے یہ دعویٰ بھی باطل ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے یہ چیز بھی واضح کر دی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت کا رمضان کے روزوں اور لیلۃ القدر کے بارے میں، اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں، روز آخرت کے بارے میں اور دیگر معاملات میں بالکل اپوزٹ مخالف طرز عمل تھا، اسلام کے مطابق نہیں، بلکہ یہی وجہ تھی۔ اگر آپ 1891 میں جو متفقہ فتویٰ تکفیر تیار کیا، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے استفتاء تیار کیا، اور جواب استفتاء سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ فرشتوں کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ ہے اس کی فلاں کتاب میں، اور لیلۃ القدر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اس کی فلاں کتاب میں، دجال کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے اس کی فلاں کتاب میں، اسی طرح یجوج ماجوج کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اس کی فلاں کتاب میں۔ یعنی یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرنے کے بعد پوچھا ہے مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آیا ان عقائد کا حامل شخص مسلمان ہو سکتا ہے، اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس پر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مفصل جواب تحریر کیا، ایک ایک پوائنٹ پر بتایا کہ قرآن و حدیث سے یہ مخالف کیسے ہے، ایک ایک چیز بیان کر کے پھر وہ فتویٰ استفتاء تیار کیا۔ پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ اس استفتاء کو پورے بر صغیر میں لے کر کے گئے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس استفتاء پر اپنے تائیدی دستخط کیے، اور کہا کہ یہ بندہ مرزا ایسے عقائد کا حامل شخص نہ تو مسلمان کہلا سکتا ہے، نہ مسلمان ہے، اور نہ ہی اس کو ماننے والے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ فتویٰ کفر بھی پوری شرح و بست کے ساتھ دلائل بینہ کے ساتھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت حال سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو سکتا ہے تو وہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔